लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह डॉक्टर के तलवार कमेटी दे नाल बैठक लै रहे ने और कोशिश सरकार दी है कि लॉकडाउन तो जिन्ना बचा जा सकता है बचा जाए। इस करके फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन का फैसला सरकार ने लिया है, पर अज की मीटिंग तो बाद पता चलेगा कि होर सख्ती करन दियां रिकमेंडेशंस आउंदियां ने या नहीं, या सरकार एक बार वीकेंड लॉकडाउन के मुताबिक ही चलेगी। उस तो बाद अगले दिनों की स्थिति वेख के, अगले दिनों की सिचुएशन देख के फिर उस बाबत होर फैसला लिया जा सकेगा। टीवी स्क्रीन पर असी ग्राफिक्स भी दिखा रहे हाँ कि इस वेले जो स्थिति है देश भर दे विच कोरोना दे 3,80,000 के करीब जिहड़े केस ने वो आ रहे ने, 3,000 तो वध मौतां ने। पंजाब दे विच भी स्थिति ऐसी है, पंजाब दे विच भी 100 तो वध मौतां दा आंकड़ा जिहड़ा है वो चल रहा है और 6-7 हज़ार के करीब जिहड़े केस ने वो रेगूलर बेसिस ते डेली आ सामने आ रहे हैं। वख-वख जिलियां दे विच स्थिति या कहिए हालात चिंताजनक बन रहे हैं। बार-बार लोगों को अपील है कि वह जिहड़ा एहतियात वरतन और सरकार के जिहड़े दसे नियम ने उसकी पालना करन। 24 घंटिया के आंकड़े असी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पंजाब के 6812 केस आए और 139 मौतां हुईयां पिछले 24 घंटिया के विच। और मौतां का जिहड़ा आंकड़ा है वख-वख जिलियां दे विच बठिंडा 21, लुधियाना 18, अमृतसर 14, संगरूर 12, पटियाला 11, इन्हां जिलियां दे विच इन्नियां मौतां हुईयां। केस ने जिहड़े वख-वख जिलियां दे लुधियाना 1350, मोहाली 888, पटियाला 595, बठिंडा 515, जलंधर 502। इस तरीके नाल केस लगातार जिहड़े ने वो वध रहे ने। आंकड़ा जिहड़ा है इस वेले 7,000 के करीब पहुंच चुका है पंजाब दे विच 24 घंटिया का। सो स्थिति जिहड़ी है वो बेहद चिंताजनक है और इस स्थिति नाल किवें नजिठना है, किवें बचना है, किवें एहतियात रखनी है, सीनियर डॉक्टर की कहते ने उस बारे असी लगातार डेली 3 तो 4 दे इस खास शो दे विच सीनियर डॉक्टर्स दे नाल गलबात करते हाँ और उन्हां तो जानते हाँ कि इस वेले जिहड़ी स्थिति है उसनूं लैके किस तरीके नाल एहतियात की जरूरत है। घट्टो घट्ट जिवें कहंदे आ कि एक इंसान के हत्थ 'च जिन्ना कुछ हुंदा है या साडे आपदे हत्थ दे विच जिन्ना कुछ हुंदा है उस नाल असीं किस तरीके नाल निपट सकते हैं। साडे नाल सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर HK बाली जुड़े ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब दे विच। नमस्कार डॉक्टर साहब, शुरुआत दे विच मैं थोड़े तो जानना चाहूँगा, बाद फोन कॉल्स बहुत आउण लग पैंदियां और दर्शकों के सवाल असीं लवांगे, फिर तुसीं उन्हां दे जवाब दिओ। पर शुरुआत च मैं स्थिति बारे थोड़े तो समझना चाहूँगा। तुसीं एक कार्डियोलॉजिस्ट हो और बहुत इस वेले जिहड़े केसिस ने, बहुत लोग जिन्हां नूं दिल की बीमारी है वो घबरा रहे ने। जे किसी नूं कोरोना हो गया तां भी, जे किसी ने वैक्सीन लगवाउणी है तां भी, और जिहड़े नॉर्मल पेशेंट्स भी ने उन्हां दे विच भी बड़ा पैनिक जिहड़ी सिचुएशन है वो पैदा हो रही है। मैं शुरू च कहूँगा कि स्थिति काफी गंभीर है, बट इहदे विच पैनिक करन दी कोई जरूरत नहीं हैगी जी। और जिहड़े भी सारे लोग है उन्हां नूं वैक्सीनेशन कराने वास्ते अगे आना चाहिए। और वैक्सीनेशन साडे कोल कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर नूं छड्ड के इको ही हथियार है जिस करके असीं महामारी तो बच सकते हैं। और इहदे बारे जिथे हार्ट दे पेशेंट्स है, हार्ट दे जेडे भी मरीज अगे, चाहे उन्हां दी पहले हार्ट अटैक होया होए या एंजियोप्लास्टी हुई होए या बाईपास सर्जरी हुई होए और वो स्टेबल है, तो मतलब है कि किलोमीटर 2 किलोमीटर आराम नाल चल फिर सकते हैं, उन्होंने कोई इंजाइना की शिकायत नहीं है, उन्होंने कोई ब्रीथिंग डिफिकल्टी नहीं है, तो उन्होंने अगे आके वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। उहदे विच कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। सिर्फ वो वाले जिहड़े मरीज है जिन्होंने अनस्टेबल इंजाइना या रिसेंटली पिछले कुछ 2-4 हफ्तियां हार्ट अटैक होया, उन लोगों को थोड़ा जिहा रुकन की जरूरत है। और यह भी समझने की जरूरत है कि काफी हार्ट के मरीज जिहड़े होंदे है उन्होंने ब्लड थिनर दिते जाते हैं। इन्होंने जिसी मेडिकल टर्म्स एंटीप्लेटलेट्स कहते हैं, चाहे वो एस्प्रिन की गोली है, क्लोपिडोग्रिल की गोली है, टिकेग्लोर की गोली है या प्रेसिगुरल की गोली है। ये सारी गोलियां ते वैक्सीनेशन लैन च कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। किसी साडे सीनियर डॉक्टर ने, बड़े रिस्पैक्टेड डॉक्टर ने कहा सीगा कि पेशेंट्स नूं अपना CRP टेस्ट कराना चाहिए। असीं उहदे नाल बिल्कुल सहमत नहीं हाँ। CRP टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर पेशेंट क्लिनिकली स्टेबल है और उन्होंने एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना नहीं है, तो उन्होंने वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। वैक्सीनेशन च ये भी लोग पूछते हैं कि केड़ी लगानी चाहिए। मेरी उन्होंने राय है कि दोनों विचों, या स्पुतनिक 5 भी उन्होंने अवेलेबल हो जाएगी, इन्हां तिन्हां चों जिहड़ी भी वैक्सीन मिलती है वो उन्होंने लगानी चाहिए है। और वैक्सीनेशन की जगह पर भी बड़ा ज्यादा कट नहीं करना चाहिए, उत्थे भी सानू फिजिकल डिस्टेंस अच्छी तरह मेनटेन करके मास्क लगा के रहना चाहिए। वैक्सीनेशन के बाद भी सानू मास्क लगा के रखना है। और मैं रिकमेंड करता, जिस तरह मैं भी पाया हुआ
ਕਿ ਡਬਲ ਮਾਸਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਮਾਸਕ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਚਿੰਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਫੇਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਗਲੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਮਾਸਕ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਓ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਰਜ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 85 ਤੋਂ 88% ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਈਲਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਔਰ ਜ਼ਿੰਕ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਬਰੀਥਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ 94 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਫੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਈਲਡਲੀ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਏਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੌੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਿਟਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਓਵਰਵੈਲਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 12 ਤੋਂ 15% ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈਪਰਨੇਜ਼ਲ ਕੈਨੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਸਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਮਾਈਲਡਲੀ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਰਜ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, 85 ਤੋਂ 88% ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਮਾਈਲਡਲੀ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਲਾਈਕ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੇਵ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵੇਵ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚਾਹੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ? ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕੰਟੈਕਟ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮਾਰਬਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਫਰਕ ਇਹ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। तो इस करके सानू ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸੇਵਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਜਾਂ NGO ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਔਰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਗਰਾਉਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਬੰਦੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊ ਰਹੂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਪਲੇਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ, ਬਟ ਐਜ਼ ਲੋਕ और प्रैक्टिकली क्या व्यक्ति तो सकती है शमशान का हो सकती है, इस बारे में कोई स्टडी अवेलेबल नहीं है। टेक्निकली स्पीकिंग रेस्पिरेटरी वायरस है, चांसेस नहीं होने चाहिए, मगर जिथे संस्कार है उथे काफी लोग इकट्ठे होंगे, हो सकता है इन्फेक्शन खतरा है, तो उन लोगों को इन्फेक्शन। ठीक है ठीक है, अगले कॉलर लेने। हाँ जी, एक और कॉलर जुड़े ने साडे नाल। पुष्पिंदर कित्थों बोल रहे हो जी और की सवाल है अपना दसो। सर जी मैं धुरी तो बोल रहा जी। हाँ जी सर मेरा सवाल यही है जी, जो ऑक्सीमीटर है जी ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਲਸ ਰੇਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਰ ਪਲਸ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਔਰ ਪਲਸ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਨੌਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਪਲਸ, ਜਿਹੜੀ ਪਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 90 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 100 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਕਸੀਮੈਟਰੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੈਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਡਾ 94 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ 95 96 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 94 95 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਪ੍ਰੋਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੇਟ ਦੇ ਬਲ ਲੇਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੇਫੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨੇਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨੇਸ਼ਨ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੈਟਰੀ ਤੇ 94 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ 94 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ 92 ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਲਡ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਪਰਸਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ HRCT ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਲੰਗਸ 'ਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। तो इस वास्ते ऑक्सीमेट्री साड़ी 94 ਦੇ ਉੱਪਰ कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत वाली गल नहीं। ठीक है। अगले कॉलर जुड़े ने गगनदीप। हाँ जी गगनदीप कित्थों बोल रहे हो और की सवाल की है अपना? कोशिश करांगे कॉलर साडे नाल जुड़ रहे ने उन्हां दे नाल गलबात करन दी। सो डॉक्टर बाली जिस तरीके नाल सवालों के जवाब दे रहे हैं कि ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ, ਘਬਰਾ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मगर पैनिक तो सानू ज्यादा ये खतरा है कि जिससे ਅਸੀਂ पैनिक करांगे तो लोग सारी चीज़ों की होर्डिंग कर रहे हैं, ई टेबल्स की भी होर्डिंग कर रहे हैं, दवाइयां की भी होर्डिंग कर रहे हैं, तो अगे ही साडी कंट्री के रिसोर्सिस जिहड़े वो काफ़ी स्ट्रेच्ड है। अगर होर्डिंग करना शुरू हो गए तो जिहड़े लोगों नूं उन्हां दी दवाइयां की जरूरत है वो असी पूरी नहीं कर पाएंगे। सो पैनिक करना जिहड़ा है वो कोई भी तुसीं देखोगे कि किसी भी एक्टिविटी अगर असी पैनिक करिए तो साडी आउटपुट जिहड़ी प्रोडक्टिविटी है वो घट हो जाती है, असी पूरी तरह अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। इस करके सानू एक्सट्रीमली कॉशियस रहना है, मगर पैनिक नहीं करना, और होर्डिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट लगी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट लगी हुई है कि असी सारे रिसोर्सिस जिहड़े है सारे पेशेंट्स नूं पहुंचा सकीए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब तुसीं बने रहना, साडे नाल जुड़े रहना।
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਐਚ.ਕੇ. ਬਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਬੇਲਗਾਮ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕੜੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆਈਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਡੀਪੀਓ, ਸਾਡੇ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਲੋਕ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਮੈਂ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤਾਂ, ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਹਿਮ ਆ ਵੀ ਜੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਏ, ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਅਜੇ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਹਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।